آپ کو بتائیں کہ ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں آئین اور قانون کے احترام سب پر فرض ہے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، معاون خصوصی ملک احمد خان، عطا تارڑ اور دیگر شریک ہوئے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف، مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنما ویڈیو لنک سے اجلاس کا حصہ بنے۔ اجلاس میں شرکاء کو پی ٹی آئی سے جاری مذاکرات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اب تک ہونے والی بات چیت اور پی ٹی آئی کے مطالبات پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ آئین اور قانون کا احترام سب پر فرض ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ فیصلے ہوں گے جس سے ملک ترقی کرے گا۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی پوری قیادت کی پرویز الہی کے گھر پر پولیس کے حملے کی شدید مذمت۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں پارٹی کا اعلیٰ سطح اجلاس میں مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اعظم سواتی، حماد اظہر، اعجاز چودھری اور دیگر موجود تھے۔ اجلاس میں عمران خان کو حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پرویز الہی کے گھر پر پولیس کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ پرویز الہی کے گھر پر حملہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اجلاس میں حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر منگل کے روز حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے تو لانگ مارچ سمیت دیگر احتجاج پر غور کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی خواجہ آصف کو تنبیہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف محتاط ہو کر بات کریں۔ پرویز الہی کے گھر پر حملے نے مذاکرات کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کا معاملہ۔ شاہ محمود قریشی کے اظہار یکجہتی کے لیے پرویز الہی کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات، گھر پر چھاپے کی شدید مذمت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی فیملی کی ہمت کو داد دیتا ہوں۔ مونس الہی سے رابطہ ہوا ہے، یہ آزمائش کے دن ہیں، گزر جائیں گے۔ مونس سے بھی رابطہ ہوا ہے اور ان سے بھی میرا تبادلہ خیال ہوا ہے۔ انشاءاللہ وقت گزر جائے گا۔ آزمائش کے دن آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ شریف فیملی پر مشکل وقت آیا تو چودھری برادران نے تعاون کیا تھا۔ نون لیگ اپنے اقتدار کو پی ٹی آئی قیادت کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف گرفتاریاں، یہ کیسا مذاق ہے؟ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف گرفتاریاں، یہ تو تضاد ہے اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ مذاکرات میں پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی کی بات کی تھی۔ جب اسلام آباد سے لاہور پہنچے تو پرویز الہی کے گھر پر حملہ کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کا پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا۔ 7 گھنٹے سے زائد سرچ آپریشن کے باوجود محکمہ اینٹی کرپشن مرکزی صدر پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ گوجرانوالہ میں سڑکوں کے ٹھیکے من پسند افراد کو دینے اور کمیشن لینے کا الزام۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کا اپنی ٹیم اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذاتی ملازمین اور کارکنوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا، پتھراؤ بھی کیا۔ مزاحمت ہونے پر اینٹی رائٹ فورس کی مدد لی گئی۔ اینٹی رائٹ فورس بختر بند گاڑی کے ذریعے گیٹ توڑ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ اینٹی رائٹ فورس نے گھر سے 27 ملازمین اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ گھر کے اندر سرچ آپریشن کے لیے چودھری پرویز الہی کی لیگل ٹیم نے مزاحمت کی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن امارہ شیرازی سمیت دیگر 15 لیڈیز اہلکاروں نے گھر کا مکمل سرچ آپریشن کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے راسخ الہی، دیگر ملحقہ گھروں اور سرونٹ کوارٹرز کی بھی تلاشی لی گئی۔ آپریشن کے دوران اینٹی رائٹ فورس نے گھر کی کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے توڑ دیے۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم اور ایس پی ماڈل ٹاؤن امارہ شیرازی نے 7 گھنٹوں تک سرچ آپریشن جاری رکھا، لیکن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ مرکزی صدر تحریک انصاف کے گھر سرچ آپریشن کے دوران کارکن حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ کون کرے گا رہنمائی؟ کون کرے گا رہنمائی؟ پرویز الہی کی لیگل ٹیم کے سربراہ عامر سعید راں کا کہنا تھا کہ پولیس غیر قانونی اقدام کر رہی۔ چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک نے اینٹی رائٹ فورس کو گیٹ توڑنے سے روکا۔ اس دوران چودھری سالک کی پولیس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی اور تشدد سے چودھری سالک کے ہاتھ پر چوٹ آئی۔ تھانہ غالب مارکیٹ میں اینٹی کرپشن کے سی او کی مدعیت میں پولیس پر تشدد اور پتھراؤ کے الزام میں پرویز الہی اور 50 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر پولیس اور اینٹی کرپشن کا آپریشن
لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی نے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے. اس بارے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق. چودھری پرویز الہی کے گھر پولیس اور اینٹی کرپشن کا آپریشن. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے راسخ الہی نے آپریشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. عامر سعید راں کی وساطت سے دائر درخواست میں پنجاب حکومت، اینٹی کرپشن اور پولیس کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور ہوئی. ضمانت کے باوجود ظہور الہی روڈ پر واقع گھر پر آپریشن کر کے ہراساں کیا گیا. لہٰذا عدالت ظہور الہی روڈ کلیئر کرنے اور پولیس کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت جاری کرے. عدالت حفاظتی ضمانت کی میعاد مکمل ہونے تک پرویز الہی کی گرفتاری روکنے کا بھی حکم دے. درخواست میں آپریشن کرنے والے افسروں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کرنے کی بھی استدعا کی گئی. درخواست کے حتمی فیصلے تک فیملی ممبران کی گرفتاری روکنے کا حکم جاری کرنے کی بھی اپیل کی گئی. چودھری پرویز الہی کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رات کو پولیس اور اینٹی کرپشن حکام نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. انہوں نے 5 گھروں کے اندر خواتین، چادر، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. ایک انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح پولیس نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. وکیل کا مزید کہنا تھا کہ اسی مقدمے میں چودھری پرویز الہی حفاظتی ضمانت پر ہیں. ان کے پاس سرچ وارنٹ بھی نہیں تھے. گھر پر حملہ کر کے خواتین کو ہراساں کیا گیا. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپے کا معاملہ ہے. پولیس پر تشدد کاری سرکار میں مداخلت اور جھگڑے کے الزام میں گرفتار 15 ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ ہو چکے ہیں اور 4 کو بری کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس پر سماعت کی. تھانہ غالب مارکیٹ پولیس نے گرفتار 19 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا. پرویز الہی اور دیگر کے خلاف تھانہ غالب مارکیٹ پولیس نے اقدام قتل، دہشت گردی سمیت 9 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا. سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے گئی پولیس پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا. ملزمان نے پرویز الہی کے گھر کے اندر سے پولیس پر حملہ کیا. عدالت سے استدعا کی گئی کہ ملزمان سے تفتیش اور برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد 15 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، جبکہ 4 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا. جوڈیشل ہونے والے 15 ملزمان نے اپنے وکلاء کی وساطت سے ضمانت کی درخواستیں دائر کر دیں، جس پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. رہنما تحریک انصاف میاں محمود الرشید کہتے ہیں شکست سامنے دیکھ کر یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. سابق صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید اور سابق ایم پی اے میاں اکرم عثمان کی چودھری پرویز الہی کے گھر آمد. گزشتہ رات پیش آئے واقعے پر اظہار افسوس کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ اتنے سینئر سیاستدان کے گھر میں گھس کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جائے. حکومت اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی ہے. پولیس نے آ کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ صف اول کے جو سیاستدان ہیں، قائدین ہیں، کہ اس طرح کے ہتھ گنڈوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے کا. اس سے مزید ملک جو ہے وہ مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا. میاں محمود الرشید نے فوری، صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا ہے. عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور کارروائی روکنے کی درخواست کا معاملہ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. عمران خان کے خلاف ایک ہی نوعیت کی FIR درج کرنے سے روکنے کی استدعا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 2 مئی کو عمران خان کی درخواست پر سماعت کرے گا. سابق وزیر اعظم کی درخواست پر سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی. 5 رکنی فل بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس ساریہ نیلم، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس انوار الحق پنو اور جسٹس امجد رفیق شامل ہیں. درخواست میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سیاسی عناصر پر عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف 121 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ایک وقفہ پر بار بار مقدمہ درج ہونا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ متعلقہ حکام کو ایک ہی نوعیت کی FIR درج کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عدالت آرڈر نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور PTI کے امیدوار کی مبینہ آڈیو کی فل فور تحقیقات کا مطالبہ کر دیا.
वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ की पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर वायरल साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और पीटीआई के उम्मीदवार की मुबैना ऑडियो को लेकर अता तारड़ खूब कर्जे बरसे। उन्होंने कहा कि पीटीआई टिकट्स के एवज लेन देन के सबूत कौम के सामने आ चुके हैं। सारे पैसे जमान पार्क में रखे गले में डाले जाते हैं। एजाज चौधरी की ऑडियो में जिसमें वो सिर्फ मुलाकात के करोड़ों रुपए मांग रहे थे कि खान साहब से मुलाकात के इतने पैसे जो हैं वो फराहम किए जाएं, वो बात अब आगे जा चुकी है और एक टिकट के लिए कोई एक दावेदार नहीं है जो पैसे इकट्ठे करे। हर सूबाई उम्मीदवार को मुख्तलिफ मरहले तय करके मुतअद्दिद लोगों को इसमें रिश्वत के पैसे देने होते हैं जो इकट्ठे होके खान साहब ने जो घर पे गल्ला रखा है उसके अंदर वो जमा कराए जाते हैं। अता तारड़ ने गुज़श्ता ऑडियोज़ के हवाले से कहा कि साबित हो चुका न्यासी साकिब गठजोड़ अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। उन्होंने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद दिलाते हुए कहा कि मुज़ाकरात का अच्छा नतीजा आएगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हमेशा सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए और होते रहेंगे और मुस्बत नतीजे की उम्मीद भी रखनी चाहिए और ये एक अच्छा अमल है जो शुरू हुआ है, मुस्बत अमल है। मगर जो चीज़ सियासत में नहीं होनी चाहिए वो पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ है कि आप ये काम ना करें। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ ने कहा कि रूसी तेल पाकिस्तान पहुँचेगा तो उसके फ़वाइद आवाम तक पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि समान पार्क का वज़ीर आज़म हर तरफ से मदद चाहता है। पीपल्स पार्टी हर मसले का हल मुज़ाकरात को समझती है। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे मोहम्मद यासीन अपनी इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में सिंध के वजीर शर्जील मेमन की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में वन कंट्री वन लॉ को लागू होना चाहिए। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। रियासत कुछ लोगों के साथ अच्छा और कुछ के साथ बुरा सलूक ना करे। शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क में महंगाई है और इस बुराई की जड़ इमरान खान है। कि मुल्क में महंगाई है और मैं ये भी कहूँगा कि महंगाई का जो बुराई की जड़ है वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान है। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि 3.5 साल में इमरान खान ने कोई एक काम किया हो, कोई एक बड़ा काम कौम के लिए किया हो, पाकिस्तान के लिए किया हो, कोई एक तरक्याती काम ऐसा किया हो जिससे पूरी आइंदा नस्लों को फ़ायदा होगा, कोई एक अच्छी हॉस्पिटल इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में बनाई हो। शर्जील मेमन ने परवेज इलाही के घर पुलिस छापे की मजम्मत की। ताहम उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को जिम्मेदार शहरी और बहादुर लीडर की तरह गिरफ्तारी देना चाहिए थी। चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए था। चादर चार दीवारी का बिल्कुल एहतराम करना चाहिए था। मैं उसको एज अ पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि यही चीज़ कोई अच्छा मैसेज नहीं कि आप किसी के घर में अंदर जाएं, लेकिन उनको घर पे कोई गिरफ्तारी लेने आए तो एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार सियासतदान और एक बहादुर लीडर का फ़र्ज़ ये है कि गिरफ्तार करने को इदारा आए तो फौरी तौर पर इज्जत के साथ उसको गिरफ्तारी दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शहजाद सईद चीमा की सालगिरह का केक भी काटा गया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी की तंजीम साजी का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया। हल्का NA 128 में ख़वातीन की तंजीम साजी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखें। मुस्लिम लीग नून के गुलबर्ग पार्टी दफ्तर में ख़वातीन की तंजीम साजी से मुतल्लिक तकरीब। लीगी रहनुमा हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान, सदर शोबा ख़वातीन लाहौर सादिया तैमूर समेत ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। लीगी रहनुमा हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन का किरदार सियासत में बहुत अहम है। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भरपूर अवामी हिमायत हासिल है। ये ख़वातीन जो है ये कारकर्दगी का मवाजना करती हैं कि 2017 तक जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी थी और जिस तरह उन्होंने इस मुल्क को बागों और फूलों का मुल्क बना दिया था, तो उम्मीद वासिक है इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है इसके अंदर दोबारा मोहम्मद नवाज शरीफ का गलगला बुलंद होगा और जो लोग इसके ऊपर बिल्कुल यकसू हैं इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट जो है वो नून लीग के हक में आएगा। मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग लाहौर की सदर सादिया तैमूर का कहना था ख़वातीन को सियासी तरबियत के साथ मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। कसीर तादाद में ख़वातीन ने मेंबरशिप ली है और ये इस चीज़ की आपको यकीन दहानी हो गई होगी कि किस तरह लाहौर के लोग जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम ख़वातीन अब उनका पैगाम लेके हर हल्के में जाएंगी और आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको इंशाअल्लाह ताला इंतखाबी जब भी अमल होगा तो आपको नज़र आएगा कि ख़वातीन और ये लाहौर जो है वो किसका है। लीगी क़यादत ने कारकुनों को यकीन दिलाया कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, जल्द मईशत में बेहतरी आएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकन अब्बासी कहते हैं कि मुल्क के मसाइल की बड़ी वजह लीडरशिप की नाकामी है।
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दी ग्रेट डिबेट के इनवान से सेमिनार, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा की मुल्की मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू। मुकर्रीन ने मुल्की मसाइल की बड़ी वजह नाअहल क़यादत को करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि लोग सलाहियत और काबिलियत के बगैर लीडर बनकर बैठ जाते हैं। मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ेंगी। इस मामले के कोई आसान हल नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। आपको वापस बुनियादी बातों पे जाना पड़ेगा कि मुल्क कैसे चलते हैं, मुल्कों की जिम्मेदारी क्या होती है। ये जो मामलात हैं हमें इनको पहचान कर इनके हल ढूंढने हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क में कोई शख्स टैक्स देने को तैयार नहीं है। गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मजीद सूबे बनाना होंगे। जहां लोग ईद के चांद पर इकट्ठे नहीं, वहां एक साथ इलेक्शन का फैसला कैसे होगा। हम बात कर रहे हैं कि हम आइन पे एग्री करेंगे, हम इस पे एग्री करेंगे, इलेक्शन डेट्स पे एग्री करेंगे। ओ भाई, इस पे एग्री करो कि चांद है कि नहीं है। तो जिस मुल्क में हम ये एग्री नहीं कर सकते कि चांद है कि नहीं है, जिस पे हम गवर्नमेंट इतनी भी रेट अपनी नहीं इन्फोर्स कर सकती कि नहीं एक दिन ईद बनेगी, पेशावर से लेकर कराची तक एक दिन ईद बनेगी, हम वो नहीं कर सकते, वो मुल्क के हम क्या हुकूमत कर सकेगी, क्या गवर्नमेंट करेगी। तकरीब से मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल, वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी समेत दीगर ने खिताब किया। बद इंतज़ामी या मसनूई किल्लत शहर में आटे के बहरान का खदशा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज्ड आटे की किल्लत पैदा हो गई है। ये रिपोर्ट देखें। शहर में ओपन मार्केट में आटे की किल्लत, महंगा आटा दस्तयाब लेकिन सस्ता आटा नायाब होने लगा। सब्सिडी की उम्मीद में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरी मायूस लौटने लगे। शादमान यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदारों का कहना था कि सब्सिडाइज्ड आटे का SMS तो आ रहा है, लेकिन आटा दस्तयाब नहीं। आटे की सूरत हाल को पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, और आज हम आए थे यहाँ पे स्पेशली जिंक लेटी का आटा भी मिल जाए, लेकिन आज यहाँ पे नहीं है। थोड़ी तंगी तो अब हम होती है, तो बाहर से हम थोड़ा महंगा कॉस्टली खरीदना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, जब से ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरे हैं, तो आटा तो नायाब हो गया, मिलना ही बंद हो गया। अब परेशान हैं, कितने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आए हैं, हम किसी जगह से आटा नहीं मिला। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का मौक़िफ़ है कि ओपन मार्केट और सब्सिडाइज्ड आटे की कीमतों में फ़र्क के बायस खपत बढ़ने से किल्लत पैदा हुई। PTI के मीनार पाकिस्तान जलसे में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मामला है। एक माह से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद PHA ने PTI से रिकवरी ना की। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसा में पार्क की इमलाक को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। PHA इंतजामिया ताहाल PTI लीडरशिप से नुकसान की रिकवरी न कर सकी। PHA इंतजामिया का ज़ाती वसाइल से नुकसान पूरा करने का इंकिशाफ। PHA ने सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके पार्क की बहाली का काम करवाया। इंचार्ज हॉर्टिकल्चर 1 ने सदर लाहौर PTI को नुकसान के अजाले के लिए मरासला लिखा था। मीनार पाकिस्तान में 23 से 26 मार्च तक PTI जलसे के सबब 2,93,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। माजी में 21 मार्च 2021 को मीनार पाकिस्तान PTI जलसे के दौरान 40,69,000 रुपए का नुकसान हुआ था। PTI क़यादत ने माजी में होने वाले नुकसानात की रकम भी जमा नहीं करवाई। निगरान वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का कहना है कि पार्क में होने वाले नुकसानात का हर सूरत अजाला किया जाएगा। PHA इंतजामिया को हुक्म दिया है कि दोबारा PTI को मरासला लिख कर रिकवरी करे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। फ्री पार्किंग पर भी पैसे वसूल करने लगा है, जबकि रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहर में पार्किंग मसाइल हल न हुए, रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग माफिया लूट खोस्ट में मसरूफ। ड्रॉप लाइन और फ्री लाइन पर भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। जराए का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से फी घंटा पार्किंग फीस वसूल की जाती है। शिकायत करने वाले मुसाफिरों से माफिया के कारिंदे बदतमीजी करते हैं। मुआहदे के खिलाफ चिंची रिक्शा स्टैंड भी कायम कर दिया गया है। पार्किंग एरिया में कैंटीन्स की लोडिंग और इन लोडिंग का सिलसिला भी जारी। शहरियों का वफाकी वजीर रेलवे से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब DCO रेलवे लाहौर डिवीजन रुबाब मलिक का कहना है कि मुसाफिरों को तंग करने वाले अफराद और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर लाहौर में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। शहरियों से ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जारी है। पार्किंग कंपनी ने बल्दिया अस्मा लाहौर को रेवेन्यू की मद में एक ढेला जमा न करवाया।
پارکنگ مافیا شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا. شہریوں سے اوور چارجنگ معمول بن گئی. اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق پارکنگ سائٹ مال روڈ، ہال روڈ، سرکولر روڈ، شاہ عالم مارکیٹ میں اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے. فیروز پور روڈ، انارکلی اور نیلا گنبد سے ٹوکن فیس قیمت میں زائد وصولی کی جا رہی ہے. 10 پارکنگ سائٹ پر ہینڈلر آٹومیٹک مشینری نصب ہونے کے بعد مافیا نے غائب کروا دی ہے. مشینری غائب ہونے سے پارکنگ ریونیو تاحال خسارے کا شکار ہے. اب 5 سال بعد دوبارہ لبرٹی مارکیٹ میں آٹومیٹڈ مشینری لگانے کا تجربہ کیا ہے جو ناکام ہو گیا ہے. لبرٹی پارکنگ سائٹ پر بھی اوور چارجنگ دھڑلے کے ساتھ جاری ہے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق 100 سے زائد پارکنگ سائٹس پر اوور چارجنگ کی جا رہی ہے. متعدد پارکنگ سائٹ سے موٹر سائیکل پارکنگ فیس 10 روپے کی بجائے 20 سے 30 روپے وصول ہو رہی ہے. کار پارکنگ فیس 30 روپے کی بجائے 50 سے 100 روپے لی جا رہی ہے. 20 پارکنگ سائٹس پر پارکنگ مافیا کا قبضہ تاحال موجود ہے. لاہور پارکنگ کمپنی کو یومیہ لاکھوں روپے ریونیو کا خسارہ ہے. وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ پارکنگ فیس کی اوور چارجنگ بارے تحفظات ہیں. مافیا سے نمٹنے کے لیے شہری ہمارا ساتھ دیں. آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں 190 کلومیٹر طویل سڑکوں کی حالت خراب ہے اور عید سے پہلے اور چھٹیوں کے بعد پیش ورک کا کام نہ ہو سکا. یہ رپورٹ دیکھیں. لاہور کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہونے لگے. ارصد راز سے پیچ ورک اور کارپیٹنگ نہ ہونے سے سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے. ایل ڈی اے اور کانٹریکٹرز کے زیر انتظام چلنے والے اسفالٹ پلانٹ بند ہیں. لیبر کی چھٹی ہونے کے سبب کانٹریکٹرز نے اسفالٹ پلانٹ فعال ہی نہ کیے. شہر لاہور میں سڑکوں کے پیچ ورک کا کام بھی رک گیا. پوش علاقوں کی اکھڑی سڑکیں ٹریفک روانی میں بڑی رکاوٹ پیدا کرنے لگیں. شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا. ایل ڈی اے نے خصوصی فنڈز لینے کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی سمری میں 3 ارب 59 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی. ایل ڈی اے سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا کام 4 ماہ کے عرصہ میں مکمل کرے گا. اسفالٹ بیس واک ویز کی بحالی، کریب سٹون پینٹنگ کا کام کیا جائے گا. ایل ڈی اے نے رواں مالی سال میں فنڈز کا اجرا کرنے کی استدعا کر دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز. کم آمدن اور نظر انداز علاقوں کے رہائشیوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ. آپ کو بتائیں کہ یونیسیف کے تعاون سے نئی واٹر سپلائی لائن کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی. یہ رپورٹ دیکھیں. نظر انداز علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر. واسا نے کم آمدنی والے علاقوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا نیا منصوبہ تیار کر لیا. پنج پیر شادی پورہ میں واسا یونیسیف کے تعاون سے نئی واٹر سپلائی لائن کی تنصیب عمل میں لائے گا. ڈیزائن کے مطابق یونیسیف کے تعاون سے واسا 8000 فٹ واٹر سپلائی لائن بچھائے گا. منصوبے کی تنصیب سے پنج پیر شادی پورہ عزیز بھٹی ٹاؤن کی 10,000 سے زائد آبادی مستفید ہوگی. یونیسیف کی نمائندہ صباحت امبرین کا کہنا ہے کہ نئی سپلائی لائن کے لیے یونیسیف 2 کروڑ روپے مالی امداد فراہم کرے گا. یونیسیف واسا لاہور کی معاشی اور تکنیکی معاونت جاری رکھے گا. ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ 2 سے 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. یونیسیف کا تعاون قابل ستائش ہے. یونیسیف نے یونین کونسل گوال منڈی اور یونین کونسل ساندہ کلاں میں بھی واٹر سپلائی لائن لگانے کا اعادہ کیا. منصوبے سے واسا کو صاف پانی کی ترسیلی نظام میں مزید بہتری لانے میں مدد ملے گی. آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز نے ٹوکن ٹیکسی نادہندہ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. نادہندہ گاڑیوں کے ٹائرز کو تالے لگا کر لاک کر دیا گیا. ڈائریکٹر محکمہ ایکسائز موٹر برانچ محمد آصف کی زیر نگرانی لبرٹی چوک پر ناکہ لگایا گیا اور نادہندہ گاڑیوں کے ٹائرز کو لاک لگائے گئے. ٹوکن ٹیکس کی نادہندہ گاڑیوں پر موقع سے رقم وصول کی گئی. محکمہ ایکسائز نے مختلف پارکنگ میں کھڑی ٹوکن ٹیکسی نادہندہ گاڑیوں کی سکرینز پر سٹیکرز بھی لگائے. شہر لاہور میں بیشتر غیر قانونی واٹر کنیکشن ہولڈر تاحال واسا کی بلنگ کا حصہ نہ بن سکے. رواں مالی سال کے دوران 1,10,380 کنیکشن ہولڈر سے بل نہ لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. واسا کے ریونیو میں مبینہ کمی اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے. شہر میں واٹر کنیکشنز کی منظوری کے بنا پانی کا غیر قانونی استعمال بھی کیا جا رہا ہے. واسا کی اپنی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. رواں مالی سال میں واسا کی جانب سے پانی کے بلز کی ڈیفالٹرز کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی. واسا نے ڈیفالٹر سے 5 ارب 53 کروڑ 40 لاکھ 20 ہزار روپے کی ریکوری کرنی ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد کا اس متعلق کہنا ہے کہ ڈیفالٹرز اور غیر قانونی کنیکشن ہولڈر کے خلاف کارروائی تیزی سے جاری ہے. کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کروایا جائے. مزدور رہنماؤں نے 1 مئی پر
हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल के चेयरमैन मखदूम मोहम्मद दरियाब का कहना है कि लाखों वर्कर्स को मुस्तकिल नौकरी नहीं दी जा रही। वर्कर्स के हकूक़ के लिए कायम इदारे अपना किरदार भी अदा नहीं कर रहे। के कवानीन पर अमल दरामद भी ना हो सका। मजदूर रहनुमाओं ने एक बार फिर हुक्मरानों को अपने वादे याद दिला दिए। पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल के चेयरमैन मखदूम मोहम्मद दरियाब कहते हैं कि तमाम तर दावों के बावजूद भी वर्कर्स के हालात वैसे के वैसे हैं। हुकूमत अपने ऐलानात पर अमल दरामद करवाए। मजदूर मुलाजमतों से निकले हुए हैं, मुकदमा झूठे बने हुए हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही, मजदूरों की वेलफेयर का कोई काम नहीं हो रहा। भट्टा के मजदूर, फ्लोर मिल्स के मजदूर, वापडा के मजदूरों को उनकी जायज़ हकूक नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल के चेयरमैन ने वर्कर्स के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा किया। डीसी लाहौर आफिया हैदर कहती हैं कि बच्चों और मजदूरों से जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए क्रैकडाउन किया जाएगा। डीसी लाहौर के इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि चाइल्ड लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर लाहौर में रवां साल 111 मुकदमात का इंदराज हुआ। वर्कशॉप्स, दुकानों, होटल और कारखानों के मालिकान के खिलाफ चाइल्ड लेबर के 99 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। भट्टों पर कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत पर 12 मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। इजलास में डीसी लाहौर ने जबरी मुशक्कत और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया। महकमा सोशल वेलफेयर के इदारे सनअतज़ार की अशिया की ऑनलाइन फ़रोख्त का फ़ैसला है। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम टाउनशिप में कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया। डीजी महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक समेत दीगर अफसरान को भी ब्रीफिंग दी गई। सनअतज़ार और कसरे बहबूद में बनने वाली अशिया की ऑनलाइन फरोख्त का मंसूबा। सनअतज़ार में डिजिटल मार्केटिंग को वसअत देने का फैसला। सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाउनशिप में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डीजी महकमा सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि सनअतज़ार में क्लासेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा खातीन को दाखिले के मौके दिए जाएंगे। टेक्निकल स्किल्स भी देंगे, खवातीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे, अपने घरों को चला सकेंगे। तो ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब और जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है उसके मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं। डीजी महकमा सोशल वेलफेयर का मजीद कहना था कि हुनर के साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खातीन घर बैठे अपनी अशिया फरोख्त कर सकती हैं। तमाम सोशल वेलफेयर इदारों की इस्तेदाद कार्ड जदीद सतह तक बढ़ाई जाएगी। अल-खिदमत फाउंडेशन खिदमत खल्क में पेश है। जबकि आपको बताएं कि महफूज माँ महफूज खानदान मनसूबे पर खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने ब्योता मेहमान ने खुसूसी शिरकत की। सैलाब से मुतासर इलाकों में हामला ख़वातीन की तिबी सहूलियात बारे आगाही दी गई। ये रिपोर्ट देखें। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से ख़ियाबान जना रायवन रोड पर महफूज माँ महफूज खानदान मंसूबा के उन्वान पर खसूसी सेमिनार। सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत सैलाब से मुतासरा इलाकों में हामला खातून की ज़रूरियात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे आगाही दी। इस मौका पर सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन नाम ही खिदमत का है। मुआशरे की बुनियाद माँ और सेहतमंद बच्चे से है। अल-खिदमत मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि खिदमत का नाम है और ख़िदमत भी उन लोगों की जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और उस वक्त में जब उन पे मुश्किल वक्त आता है। अल-खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह जो ये काम कर रहा है इसकी वजह से एक हाउस होल्ड नेम बना हुआ है। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर का कहना था कि हम सैलाब से मुतासरा इलाकों में जच्चा और बच्चा खसूसन हामिला खातून को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इस सैलाब के सबब से कई लाख हामला खवातीन बड़ी कसमत पुर्सी की सूरत हाल में हैं। तो हमने बहुत तेज़ रफ्तारी से इस पर सोचा और हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट जिसमें डॉक्टर है, पैरामेडिक्स है, वो डेवलप किए और उसको मुख्तलिफ मकामात पे लेके गए। सेमिनार में सदर अल खिदमत फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुल रहमान समेत मुख्तलिफ अफराद ने शिरकत की। आपको बताएं कि नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना के मोहम्मद शुएब ने जीत ली है। ये रिपोर्ट देखें।
लाहौर जिम खाना क्लब में खेली गई 62वीं नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। चैंपियनशिप के आखिरी रोज लाहौर जिम खाना के मोहम्मद शुएब ने 294 के स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम किया। ग्रास में लाहौर जिम खाना के सलमान जहांगीर दूसरे जबकि अहमद जफर हयात तीसरे नंबर पर रहे। नेट में सुमेर इफ्तिखार ने पहली, नुमान असगर ने दूसरी जबकि गुलाम कादिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सीनियर इमेच्योर का टाइटल लाहौर जिम खाना के सरदार मुराद ने जीता। डिफेंस राया की परखा एजाज ने लेडीज का टाइटल जीता। ग्रास इवेंट में परखा एजाज का स्कोर 229 रहा। कराची एयरमैन क्लब की आनिया फारूक दूसरे और डिफेंस राया की रमशा एजाज तीसरे नंबर पर रहीं। लेडीज नेट में हमना अमजद पहले, बुशरा फातिमा दूसरे और आमना जवाना तीसरे नंबर पर रहीं। इस मौके पर मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बेलेगुर रहमान ने फातह खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।